ఎక్కువ టెస్టులు అంటే అది మంచికేనా? More tests, more health. No, not at all. So tell me, what is the biggest loophole in healthcare system in India? What healthcare you understand in a city is different from what healthcare has been catered in villages, towns. మీ దగ్గరకు ఒక పేషెంట్ వచ్చారు, ఏం లేదమ్మా యూఆర్ ఫైన్ అన్నారు అని అంటే, ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ షీఈస్ అండర్స్టాండబుల్, మీరు తెలిసిన వాళ్ళు అయితే ఓకే అంటారు. Exactly. తెలియని వాళ్ళు ఈ డాక్టర్ ఏం లేదంటాడు, బట్ నాకు నొప్పి వస్తుంది, డాక్టర్ అన్నప్పుడు ఈ టెస్ట్లో అట్లీస్ట్ టెస్ట్లన్నా రాయాలి కదా, ఊరికే చూసి ఎట్లా చెప్తారు. ఐ గెస్ దిస్ ఇస్ దట్ ఇట్ గోస్ బిహైండ్. సో ఇంతకు ముందు ఈవెన్ దో దర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్, బట్ అట్లీస్ట్ దే యూస్ టు బిలీవ్ డాక్టర్ టు సమ్ ఎక్స్టెంట్. అది బాగా తగ్గిపోయింది. ఎందుకు అంటే, Hi, this is Dr. Manasa Reddy. Today we have minimalist physician Dr.Jagadeesh Kumar, senior consultant physician, internal medicine specialist and preventive care expert. Let's welcome him. Hello sir, thank you for joining us. How are you? I'm fine. Thanks for inviting me. It's our pleasure. So, please tell me one thing. ఎక్కువ టెస్టులు అంటే అది మంచికేనా? Manasa, you being a doctor, we always believe in a good doctor or a good healthcare always comes with precision. True. So if you are knowledgeable, if you have good expertise, so we cut down the tests. So that's the whole concept of healthcare. Okay. So your doctor is good, your doctor is spending good amount of time. It is inversely proportional to the number of tests. True. So obviously as a doctor I may not agree. More tests, more health. No, not at all. Okay. So it's just a myth. Myth ante, see, it is something which is happening in the society. True. You are made to believe. So I always believe in something called or I understand literate ani manam padam vaadtam kada. So being a doctor I always consider medically literate. So however knowledgeable you are, when it comes to health, your knowledge, your understanding of health is less. True. So we were forced, we in the sense common public, are forced or made to believe that more tests is more health. Yeah, better care and not necessary. Okay. I think the tricky part is affordability has significantly increased in last decade. True. సో అందుకని టెస్ట్లు చేసుకుందామా వద్దా అంటే, బీయింగ్ ఇండియా వీ ఆల్వేస్ కన్సిడర్ స్టిల్ యాజ్ ఎ డెవలపింగ్ కంట్రీ. సో డెవలపింగ్ కంట్రీలో డాక్టర్స్ డింట్ హ్యావ్ ద చాయిస్ ఆఫ్ ఆస్కింగ్ ఎవ్రీ టెస్ట్ ఇన్ 2000s, ఇన్ 1990s, ఇన్ 2010. సో ఆ చేంజ్ సిగ్నిఫికెంట్గా ఇప్పుడు వచ్చింది. అంటే ఇంతకుముందు టెస్ట్లు అవసరం లేదు, మనం ఎగ్జామిన్ చేసి డాక్టర్ ఒపీనియన్ ఇచ్చే పరిస్థితి నుంచి టెస్ట్లు చాలా ఇంపార్టెంట్ అనే పరిస్థితికి మనం తీసుకొచ్చాం. సో దీంట్లో ఎంతవరకు ద రోల్ ఆఫ్ హెల్త్ కేర్లో ఎవరెవరి రోల్ ఎంత ఉంది అనేది, దిస్ ఈజ్ ఎ డైనమిక్ సిచ్యువేషన్ విచ్ కెప్ట్ ఆన్ చేంజింగ్ ఇన్ లాస్ట్ డెకేడ్ ఆర్ 2 decades. సో యు ఆస్క్ మీ, బోత్ ఆర్ రైట్, బట్ ఇట్ ఈస్ ఆల్వేస్ అబౌట్ సూపర్విజన్. True. So your test supervised by a right person and the right time makes a lot of difference. Okay. So can I really ask? I don't know, but I really wanted to ask. So tell me, what is the biggest loophole in healthcare system in India? Biggest loophole అని అనలేమమ్మా, ఎందుకంటే సో healthcare has multiple loopholes at multiple levels, because healthcare is always variable in variable locations and scenario and variable areas. True. So if you ask me, Europe, UK typically follows NHS. So everything is driven by government. Okay. Facilitated by government, except a few private. So if you come to US, again it is significantly insurance based. So India lo a scenario ledu. India lo what healthcare you understand in a city is different from what healthcare has been catered in villages, towns. So we have a huge spectrum of healthcare. సో ఇంత స్పెక్ట్రమ్ ఆఫ్ హెల్త్ కేర్లో లూప్ హోల్ అని మనం ఖచ్చితంగా చెప్పలేము. ఈరోజు కూడా హెల్త్ కేర్లో వెరీ స్ట్రాంగ్ థింగ్ వాట్ ఇట్ ఈస్ డిపెండెంట్ ఆన్
the personal relation between the doctor and the patient, and how empathy and how committed the doctor is towards the patient. అది ఈ రోజు కూడా వీఆర్ స్ట్రాంగ్లీ డ్రివెన్. అయితే నువ్వు అన్నట్లు ఛాలెంజ్ ఏంటంటే మిస్ఇన్ఫర్మేషన్. యూ ఆస్క్ మీ వన్ సింగిల్ వర్డ్, what is the challenge what we are facing today in healthcare is misinformation, or rather I call it as dysregulated or unregulated media and healthcare. Okay. Media in healthcare. Okay. So this is the challenge, because 15 ఏళ్ల క్రితం వరకు డాక్టర్ చెప్పింది నిజం అని నమ్మిన పేషెంట్స్ ఈరోజు ఏది నిజం ఏది అబద్ధం, ట్రస్ట్ ఈజ్ సిగ్నిఫికెంట్లీ బ్రీచ్డ్. పేషెంట్కి డాక్టర్కి మధ్యలో ఉన్న ట్రస్ట్ కొలాప్స్ అయిపోయింది. ఎవరు కారణం? సో దట్ ఈస్ వేర్ యూ హ్యావ్ టు థింక్ అబౌట్. ఓకే, ఏం చేయొచ్చు అంటారు దాని గురించి? See, this we are working on long time, because in fact 7 years back when I happened to meet some important person at the central government, so we proposed why can't we cut down all the healthcare information which is available, which is not regulated from a government authority. Wow. Otherwise it's difficult. Endukante even today for a reasonably good doctor it takes us 5 to 8 minutes to make the diagnosis in an ideal OP situation. Patients తో మాట్లాడతాము, we crack probably best possible diagnosis, we can come around 5 to 8 minutes. But the challenge is it needs 30 minutes or 20 minutes for me to convince that I am giving you the best treatment. True. సో డయాగ్నోసిస్ అయిపోతుంది, 10 నిమిషాల్లో డయాగ్నోస్ అయిపోతుంది, కానీ నేను చేసింది కరెక్ట్, నేను చెప్పేది కరెక్ట్, నీకు ఇది మంచి జరుగుతుంది అని వాడిని కన్విన్స్ చేయడానికి నాకు ఇంకో 20 నిమిషాలు పడుతుంది. సో విచ్ ఇస్ హ్యూజ్ వేస్టేజ్ ఆఫ్ రిసోర్సెస్. సో ఎందుకంటారు? బికాజ్ నేను చెప్పేది కరెక్ట్ అని వాడికి నమ్మే పరిస్థితి కన్నా I talk for 5 minutes, 8 minutes, 10 minutes, but you have 1,001 people talking in 1 lakh apps and videos continuously. Is it regulated? Is it correct? Is it authenticated? What is your, is the information reliable? Is it validated? So, ఇది problem. Okay. ఇది మనం రెగ్యులేట్ చేయకుండా it's going to be more and more difficult, more and more, because you ask me, I have been practicing in Hyderabad for the last 12-13 years. Okay. ఇనిషియల్గా మాకు అన్ని ఇబ్బందులు అనిపించేవి కాదు. ఇప్పుడు it is very difficult for my old patients know me very well. I have no problem with them. Okay. Because the trust factor is very important there. The new patients who walk in, they always have that, ఈయన చెప్పేది కరెక్టా కాదా, ఈయన చెప్పేది మాత్రమే కరెక్ట్ ఎలాగా అంటే, టిల్ నౌ దేర్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ దట్ పర్టికులర్ ప్రాబ్లమ్ ఇస్ డిఫరెంట్. వెన్ దే కమ్ టు మీ, ఇఫ్ దే లిసన్ వాట్ దే వాంట్, దేర్ హ్యాపీ. ఇఫ్ దే లిసన్ సంథింగ్ ఎల్స్, ఇఫ్ దే హియర్ సంథింగ్ ఎల్స్, సో దేర్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ ఫైట్ ఇంటర్నల్లీ గోయింగ్ ఆన్ దట్ ఇది కరెక్టా కాదా. బికాజ్ నాతో 10 నిమిషాలు మాట్లాడతారు, బట్ వాళ్ళ వాట్సాప్, వాళ్ళ యూట్యూబ్, వాళ్ళ ఇంటి పక్కన వాళ్ళు, ఎదురింటి వాళ్ళు, ఫ్రెండ్స్, ఎవ్రీ వన్ హ్యాస్ బికమ్ ఎ హెల్త్ కేర్ అడ్వైజర్ దీస్ డేస్. సో దిస్ ఇస్ ద ఛాలెంజింగ్ ప్రాబ్లమ్ ఎవ్రీ డాక్టర్ ఇస్ ఫేసింగ్ టుడే. సో అయితే యూ బీయింగ్ అ మినిమలిస్ట్ డాక్టర్, జనరల్గా అందరూ ఇప్పుడు మీరు చెప్పరా వచ్చారు, మీ దగ్గరకు ఒక పేషెంట్ వచ్చారు, ఏం లేదమ్మా యు ఆర్ ఫైన్ అన్నారు అని అంటే, ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ షీఈస్ అండర్స్టాండబుల్, మీరు తెలిసిన వాళ్ళు అయితే ఓకే అంటే, ఎగ్జాక్ట్లీ తెలియని వాళ్ళు ఈ డాక్టర్ ఏం లేదంటాడు, బట్ నాకు నొప్పి వస్తుంది, డాక్టర్ అన్నప్పుడు ఈ టెస్ట్లో అట్లీస్ట్ టెస్ట్లన్నా రాయాలి కదా, ఊరికే చూసి ఎట్లా చెప్తాడు. ఐ గెస్ దిస్ ఇస్ దట్ ఇట్ గోస్ బిహైండ్. Exactly. You just came to the point. It's a bullseye. So this is what I'm telling. You ask me, I've been practicing in Gachibowli and High Tech City for the last probably 8-9 years. So my practice before COVID and after COVID, I can tell you. So ఇంతకుముందు even though there's a lot of information, but at least they used to believe doctor to some extent. అది బాగా తగ్గిపోయింది. ఎందుకు అంటే that's a generational shift which has happened. The other problem what I always used to tell, or we call it as infotoxication or infobesity. The amount of information available today is huge.
సో ద పాయింట్ ఈజ్ నేను చెప్పే 1% ఇన్ఫర్మేషన్కి నీకు తెలిసిన 200% ఇన్ఫర్మేషన్కి దే ఆల్వేస్ హ్యావ్ షుడ్ ఐ బిలీవ్ దిస్ ఆర్ నాట్. Sometimes they believe if they're convincing, or you are continuously bombarded with information. You are made to believe that something else, which most of the times is not significant. Okay. I'm not telling it is false. I'm telling it is not significant. So this is the problem. Okay. So being a minimalist physician, see, minimalist ante ideally speaking the ideology comes from what a doctor is supposed to do. It's not me. Every doctor is supposed to do that. In fact, most of the people do. Probably, I thought now the generation needs a trendy terminology that they, see, I am already doing that, only that you don't understand. Now I put a tagline. I put a tagline called minimalist physician. It's like conventionally a good doctor or a committed doctor, what he has to do is meer cheppe symptoms. I talk to you for 5 minutes, extract the appropriate history. Based on that, I correlate the symptoms and examine you. Then signs. Symptoms and signs together with history taking should crack 75 to 80% of the diagnosis in first 10 minutes. Okay. So that is what I attempt. That is what every doctor is supposed to do. So I practice that. Okay. So the challenge here is we are so much used to tests. So any senior good old doctor who has this, they crack down the diagnosis in 10 minutes. Okay. The challenge here is నాకు డయాగ్నోసిస్ తెలిసిపోయింది, నేను ట్రీట్మెంట్ కూడా రాసేస్తున్నాను. మీరు నమ్మితే మన కన్సల్టేషన్తోనే అయిపోద్ది స్టోరీ. Okay. The challenge is the trust. Because now I have to prove my skill, knowledge. Now the proof has been so expensive. True. ఇప్పుడు మాన్సూన్ ఫీవర్స్, lot of people come with fevers. Any young person walking into a OPD, young, with no old complaints, coming to me for 2 days, 3 days of fever, sudden fever, body pains, headache, fever, loose stool, sore throat, viral fever. Common. So viral fever ki em cheyalandi? It is only paracetamol and water and rest, only 3 things. Yeah. So ఈ ట్రీట్మెంట్కి మీకు ఎంత ఖర్చు అవుతుంది? 100 రూపీస్. That's it. అండ్ ఈ కన్సల్టేషన్కి ఎంత అవుతుంది? 500, 600. సో యువర్ ట్రీట్మెంట్ ఈస్ డన్ విత్ ఇన్ 500, 600 రూపీస్. యూ బిలీవ్ మీ. ఇఫ్ యూ డోంట్ బిలీవ్, ఫీవర్ ప్యానల్ 4,000, ఇన్ఫ్లుయెన్జా ప్యానల్ 7,000. సో దిస్ ఇస్ ద ప్రాబ్లమ్ టుడే. ద ప్రాబ్లమ్ ఈస్ వెన్ ఐ am trained for 10 years, I know what I am doing. If you believe me, it is sorted. సో హెల్త్ ప్యాకేజ్ అదొక బిజినెస్ మోడల్ అంటారా? Health package again, it's a multi-level theory andi. So as I was telling, everything comes from what kind of healthcare system we are dwelling in. So India today is on a transformation area from a developing nation to we are trying to achieve towards developed nation healthcare model. సో ప్రీవియస్లీ మనకి ఏమైనా ఇష్యూ వస్తే సడన్లీ హాస్పిటల్కి వెళ్తే 1 single అడ్మిషన్ ఆర్ 1 single treatment might cost 2 or 3 lakhs, which people were not affordable. True. So now that we are paying in installments for our insurance, so now your insurance demands health checkups. Yes. And you are also made to believe. So I appreciate health checkups are fantastic. Okay. But let your health checkups be driven, organized, monitored, recommended by your healthcare specialist. Okay. So health checkups tappu pattanu. Random health checkups. Phone lo undi, మన పక్క సందులో కొత్త డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్ పెట్టారు, వాడు ఆఫర్ ఇస్తున్నాడు. So his offer shouldn't be your indication of a health checkup. Okay. Get every year health checkup is good. But someone is offering me a health checkup. అదెందుకు తప్పు అంటారో అని చాలా మంది అడగొచ్చు. అంటే పీపుల్ డూ దట్, ఆఫర్ చేస్తున్నారు. Of course. See, the problem is a new hospital, a new company, a new diagnostic center, they want promotion, they do it. అది తప్పులేదు.
సో మనం ప్రమోషన్స్ మీద మన హెల్త్ ఆధారపడకూడదు. ఓకే. దిస్ ఈజ్ మై స్ట్రాంగ్ మెసేజ్. ఎందుకంటే మీరు ఎవ్రీ ఇయర్ హెల్త్ చెకప్ చేసుకోవడం మీ ఇంట్రెస్ట్, బట్ హెల్త్ చెకప్స్ అనేవి మీరు చేసుకున్న తర్వాత ప్లీజ్ డోంట్ ఎవాల్యుయేట్ యువర్ సెల్ఫ్. యూ డోంట్ ఇంటర్ప్రెట్. You have to reach out to a doctor, let him interpret. So that is what I do whenever patients come to me with a health checkup. Before opening the file, I ask them, మీకు ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయా, మీకు ఏమైనా సిమ్టమ్స్ ఉన్నాయా? బిలీవ్ మీ, లాస్ట్ 5 years to 7 years people completely forget the term called symptom. మీకు ఏం ఇబ్బంది ఉందా అంటే ఇబ్బందులు ఉంటాయి అనే సంగతి కూడా మర్చిపోయారు మన వాళ్ళు. అంటే అన్ని చెకప్లు జరుగుతున్నాయి. ఏం ఇబ్బందులు ఉన్నాయి అంటే నాకు ఒళ్ళు నొప్పులు ఉన్నాయి, నాకు జ్వరం ఉంది, లేకపోతే నా కాలు వాచింది, ఇవి చెప్పడం మానేశారు. నా సిఆర్పి ఎలివేటెడ్ ఉంది, యూరిక్ యాసిడ్ తక్కువ. సో వీఆర్ సో మచ్ ఇమ్మర్స్డ్ ఇన్ రిపోర్ట్స్ దట్ పీపుల్ కంప్లీట్లీ ఫర్గట్ టెలింగ్ దర్ సిమ్టమ్స్. అన్ఫార్చునేట్లీ allopathy or English medicine or doctors, we are trained based on the symptoms. True. సో పేషెంట్స్ చెప్పే ఇబ్బందులు పెట్టి వాళ్ళని ఎగ్జామిన్ చేసి ఇక వాళ్ళకి ఈ ప్రాబ్లం ఉండొచ్చు అని మనం ట్రైన్ అయ్యాం. అఫ్ కోర్స్ రిపోర్ట్స్ ఆర్ ఆల్సో ఇంపార్టెంట్, బట్ రిపోర్ట్స్ ఈజ్ ఆల్వేస్ అట్ ద డిస్పెన్స్ ఆఫ్ ద డాక్టర్. నేను ఒక డయాగ్నోసిస్ అనుకొని మీకు ఈ సమస్య ఉండొచ్చు, నేను అది అని అనుకుంటున్నాను, అది నిర్ధారించడానికి కన్ఫర్మ్ చేయడానికి నాకు ఈ టెస్ట్లు అవసరం అని డాక్టర్ చెప్పాల్సిన టెస్ట్లు ఈరోజు రివర్స్ గేర్లో వెళ్తుంది. సో దిస్ ఇస్ ప్రాబ్లమ్. సో దేర్ ఇస్ ఎవ్రీథింగ్ ఇన్ హెల్త్ కేర్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్, బట్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి రెగ్యులేటెడ్ అండ్ ఇట్ హ్యాస్ టు బి డ్రివెన్ ఇన్ ద సిస్టమ్ హౌ ఇట్ హ్యాస్ టు బి. ఓకే. సో రిఫరల్స్ ఫ్రమ్ ల్యాబ్స్ అండ్ డయాగ్నోస్టిక్ సెంటర్స్ ఇట్లాంటివన్నీ జనరల్గా జరుగుతుంటాయి అంటారా? అంటే దీన్ని ఇంకో రకంగా తీసుకోవాలండి. అంటే ఐ కాంట్ ఇగ్నోర్ ద ఫ్యాక్ట్ దట్ రిఫరల్ సిస్టమ్ ఉంది లేదు అని, బికాజ్ ఐఎమ్ ఏ పర్సన్ హూ ప్రాక్టీస్ వెరీ వెరీ స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్. అంటే నేను ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసుకున్నట్లు హెల్త్ కేర్లో వేరియేషన్స్ చాలా ఉన్నాయి. యూ గో టు అమెరికన్ సిస్టమ్ ఈజ్ వెరీ క్లీన్. హెల్త్ కేర్లో డాక్టర్ రోల్ ఈజ్ ఓన్లీ అబౌట్ పేషెంట్ ట్రీట్మెంట్. మిగిలినవి ఏవి డాక్టర్స్ కంట్రోల్ చేయరు. ఓకే. పేషెంట్ వచ్చారు, పేషెంట్కి ట్రీట్మెంట్ ఇది, పేషెంట్కి ఈ ట్రీట్మెంట్ ఇస్తున్నాము, ఇది బాధ్యత, ఇది వాడుకోవాలి, అంతవరకే అమెరికన్ హెల్త్ కేర్లో. ఇండియన్ హెల్త్ కేర్లోకి వచ్చే లోపల పేషెంట్కి డయాగ్నోస్ చేయడం, ఆ డయాగ్నోసిస్కి మందులు ఇవి కాకుండా ఈ మందులు ఎక్కడ దొరుకుతాయి, ఏ కంపెనీ వాడుకోవాలి, ఎక్కడ టెస్టులు చేసుకోవాలి. సో దీన్ని రెండు రకాలుగా చూడొచ్చు. ఫ్రమ్ ఎ పేషెంట్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ, వై డాక్టర్ ఇస్ డిసైడింగ్ వేర్ టు గో, వాట్ టు బై. సో ఇది రెస్పాన్సిబుల్ ప్రాక్టీస్, రెస్పాన్సిబుల్ ఫెసిలిటేషన్, ద టూ థింగ్స్. ఇండియా ఈజ్ స్టిల్ నాట్ స్ట్రీమ్లైన్డ్ ఇన్ సచ్ ఏ వే. ఇప్పుడు చాలా ఏళ్ళ నుంచి డాక్టర్స్ మందులు మాత్రమే, అంటే యూ జస్ట్ ఓన్లీ మెన్షన్ మీ ద డ్రగ్ కాంపోజిషన్, యూ డోంట్ టెల్ ద కంపెనీ. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ దట్ ఈస్ ద కేస్. నేను డయాగ్నోస్ చేస్తున్నాను, నేను మీకు ట్రీట్మెంట్ ఇస్తున్నాను, కానీ మందులు మీరు ఎక్కడన్నా ఏదన్నా కొనుక్కోండి అంటే అక్కడ క్వాలిటీ వైజ్ వీ డోంట్ హ్యావ్ కంట్రోల్. So this is the challenge. I know 15 or 20 companies or 30 companies or 100 companies which I am using from, I am aware of their quality. ఈరోజు ఆన్లైన్లో 1000 రకాల కంపెనీలు ఉన్నాయి. నేను రాసే ఒక్క మాలిక్యూల్, there are 1000 companies available. Now the challenge is I don't know how they are working. So this is the challenge, because ఈరోజు కూడా we have to take రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ మై పేషెంట్స్ హెల్త్, వేర్ నాకు డయాగ్నోసిస్ రికమెండేషన్ తప్ప మిగిలింది నా కంట్రోల్లో లేదు. ఎస్ ఆర్ నో? ఏ పేషెంట్స్ గెట్ అడ్మిటెడ్ ఇన్ ద హాస్పిటల్ ఆర్ మై క్లినిక్, ఐ హ్యావ్ ద కంట్రోల్ ఓన్లీ టు డయాగ్నోస్ అండ్ రికమెండ్. ఐ డోంట్ నో వాట్ మెడికేషన్ ఈజ్ ఈ యూజింగ్, what is the quality of that medication, is he using properly. But unfortunately that healthcare responsibility legally is only doctor. లీగల్ రెస్పాన్సిబిలిటీ హెల్త్ కేర్లో చైన్ చాలా పెద్దదండి. ఫార్మా కంపెనీ, ఫార్మా ప్రొక్యూర్మెంట్, ఫార్మా క్వాలిటీ కంట్రోల్,
నెక్స్ట్ వ్యాక్సినేషన్ తీసుకుంటే కోల్డ్ చైన్, టెస్టులు తీసుకుంటే టెస్టులు అందరు చేసుకొని వస్తున్నారు. ల్యాబ్ కరెక్టా, వాడు కరెక్ట్గా ఇస్తున్నాడా, వాడి వాల్యూస్ కరెక్టేనా, ఈ బాధ్యత ఎవరు తీసుకుంటున్నారు? ఓన్లీ 1%. సో వీ హ్యావ్ రెస్పాన్సిబుల్ ఫెసిలిటేషన్ ఓవర్ లాట్ ఆఫ్ థింగ్స్ ఇన్ హెల్త్ కేర్, బట్ ఎవెన్చువల్లీ ఇట్ ఈస్ కన్వర్టింగ్ ఇన్ టు అవర్ వెస్టర్న్ వరల్డ్. ఇవన్నీ మా చేతిలో ఉండవు. మీరు కోవిడ్ తర్వాత గమనిస్తే ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఆన్లైన్. యూ కెన్ బై యువర్ డ్రగ్, యూ కెన్ బై యూ డూ యువర్ హెల్త్ ల్యాబ్స్ వేర్ ఎవర్ యూ వాంట్. సో నౌ డాక్టర్స్ కూడా మీరు తెచ్చిన ల్యాబ్స్ ప్రకారం నా ట్రీట్మెంట్ ఇస్తున్నాను, మీరు తీసుకున్న మందుల ప్రకారం నేను ట్రీట్మెంట్ ఇస్తున్నాను. సో వీఆర్ టేకింగ్ అవే ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఫ్రమ్ ద డాక్టర్. బట్ అన్ఫార్చునేట్లీ మీరు అన్నట్టు లీగల్గా మాత్రం డాక్టర్ ఈస్ ద ఓన్లీ పర్సన్ హూస్ రెస్పాన్సిబుల్. అది ఫార్చునేట్ అన్ఫార్చునేట్ ఎవెన్చువల్ అది కూడా మారిపోద్దండి. సో ఇట్స్ సంథింగ్ కాల్డ్ as vicarious liability. So when there are too many players in the healthcare, eventually doctor is not going to take the responsibility. Doctor just because మందులు నా కంట్రోల్లో లేదు, ల్యాబ్స్ నా కంట్రోల్లో లేదు, ఏవి నా కంట్రోల్ లేనప్పుడు బాధ్యత మాత్రం నా కంట్రోల్లో ఎట్లుంటుంది? This should be understood by people. No, తెలుసండి, people are smart. So the challenge is ఈ రోజుకి ఇంకా పబ్లిక్ హూ ఆర్ వెల్ ఎడ్యుకేటెడ్, వెల్ అండర్స్టాండబుల్, దే నో. ఈరోజు మిస్అండర్స్టాండింగ్ ఈజ్ అట్ వెరీ ప్రిమిటివ్ లెవెల్, అంటే పీపుల్ హూ డోంట్ అండర్స్టాండ్ ద కాన్సెప్ట్. అండ్ అన్ఫార్చునేట్లీ హెల్త్ కేర్ ఇస్ సంథింగ్ ఎన్ ఇండస్ట్రీ ఆఫ్ ఎమోషన్. ఎమోషన్ ప్లీజ్. మనం సెలూన్కి వెళ్తాము, ఒక సినిమాకి వెళ్తాము, మనం వీఆర్ రెడీ టు బై ఎనీథింగ్ వేర్ వీ వాంట్ టు స్పెండ్ అండ్ హ్యాపీ. దట్స్ అ ప్లెజర్. This is the industry where pleasure is involved, happiness is involved, satisfaction is involved. People are ready to. Healthcare వచ్చే లోపల it is about emotion, it is about sorrow, it is about pain. So people want convenience to shell it down on others. So whereas doctors are the soft target. Unfortunately 20-30 ఏళ్ల క్రితం డాక్టర్ అంటే గౌరవం చాలా ఉండేది, రెస్పెక్ట్ ఉండేది, ట్రస్ట్ కూడా ఉండేది. ఈరోజు ఈ గౌరవం రెస్పెక్ట్ ఎందుకు పోయిందంటే ట్రస్ట్ పోయింది. ట్రస్ట్ ఎవరు తీసేశారు? ఇట్ ఈస్ నాట్ డాక్టర్స్, not necessarily be doctors. That's what I mean to say. I don't support everyone in the doctor community, but the point is doctor community మీద ట్రస్ట్ పోవడానికి డాక్టర్స్ మాత్రమే రెస్పాన్సిబుల్ కాదు. ఇట్ ఈస్ ఈరోజు హైదరాబాద్లో ఎవ్రీ డే 1 lakh people are getting treated అండి. 1 lakh people are getting treated. There are always deaths. Death should be there. దట్ ఈస్ లైఫ్, వీ కాంట్ స్టాప్ ఇట్. డెత్ అనేది సినిమా హాల్లో జరగదు కదా. ఎవరికి ఏ ప్రాబ్లం వచ్చినా ఫైనల్గా ఇట్ ల్యాండ్స్ అప్ ఇన్ హాస్పిటల్. సో డెత్స్ హ్యాపెన్ ఇన్ హాస్పిటల్, బట్ ద వే ఇట్ ఈస్ ప్రొజెక్టెడ్, ద ఛాలెంజ్, దట్స్ వాట్ ఐఎమ్ టెలింగ్. ఇర్రెస్పాన్సిబుల్ ఆర్ డిస్రెగ్యులేటెడ్ మీడియా. 1,00,000 మందికి మేలు జరిగింది ఎక్కడా కనపడదు, 2 అన్యాయం జరిగింది కనపడుతుంది. అన్యాయానికి బాధ్యత వీళ్ళదా, బాధ్యత వేరే వాళ్ళదా అనేది కూడా లేదు. సో వెన్ ఎమోషన్ ఈజ్ ఇన్వాల్వ్డ్, డాక్టర్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ సాఫ్ట్ టార్గెట్స్. తర్వాత సంగతి అంటే దాన్ని మనం యూ గో ఇన్ ఏ లీగల్ యాక్షన్, యూ ట్రై టు అండర్స్టాండ్ ప్రోస్ అండ్ కాన్స్ అండ్ యూ సీ, యూ ప్రాసిక్యూట్, the verdict might be something else. But meanwhile, the emotion carries and the entire burden is on the doctor. Reputation kuda potundi kada. So that's what it is happening. And it is easy to impress people that something bad is happening and everyone watches that. So I treat hundreds of people and I put a video that we'll chala happy ga unnaru, baga ayyaru. It's a testimonial, no one cares. One day one patient got irritated, he vandalizes my clinic. You put it, that's a sensational news, but this is human nature. So the whole challenge ఏంటంటే మనుషులు కూడా కొంచెం రియలైజ్ అవ్వాలి. వెరీ లెస్ ఈజ్ ఇన్ డాక్టర్స్ అండ్ యు ఆర్ ఆస్కింగ్ ఫర్ ఎ పీస్ ఆఫ్ అడ్వైస్ బికాస్ ఐ వాస్ టాకింగ్, యు ఆర్ ఆస్కింగ్ అబౌట్ ఎ లూప్ హోల్. యు ఆస్క్ మీ one single piece of advice: identify your doctor whom you can trust. Let him navigate your health. అయితే ఇప్పుడు వాళ్ళకి ఒక బిగ్ కన్ఫ్యూజన్. ఇంతకుముందు యాజ్ యూ సెడ్, ఇంతకుముందు ఒక డికెడ్ కిందన ఒక 5 years బ్యాక్ ఇఫ్ యూ హ్యావ్ సీన్, ఒకరు ఉండేవాళ్ళు ఫ్యామిలీ డాక్టర్ ఎవరో ఒకరు.
ఇప్పుడు ప్రతి ఒక్క డాక్టర్ కూడా సోషల్ మీడియాలో ఉంటున్నారు, గూగుల్ రివ్యూస్ చూసి మాత్రమే వస్తున్నారు. ద జెన్యూన్ డాక్టర్ హూ ఇస్ లైక్ యాజ్ యూ సెడ్ ఎక్స్పర్టీస్ ఉండి అన్నీ ఉన్నా కూడా కనపడట్లేదు ఇప్పుడు ఎక్కడ. అంటే వీ వర్ నాట్ ట్రైన్డ్ టు కదా, సో దట్ వాస్ నాట్ ఇన్ అవర్ సిలబస్. అండ్ ఐ కీప్ టెలింగ్ మై జూనియర్స్, ఐ కీప్ టెలింగ్, there are two important subjects people have to understand today. You come into medicine so passionately, you also have to understand what society is expecting from you. మీ ఉన్న కాలంలో when we started medicine, we are all about మాకు చెప్పింది పేషెంట్ వస్తారు, సిమ్టమ్స్ చెప్తారు, యూ ట్రీట్ దెమ్. అండ్ పేషెంట్స్ ఆల్సో డింట్ హ్యావ్ సో మచ్ ఆఫ్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్. అమ్మ డాక్టర్ గారు దేవుడు, డాక్టర్ గారు చెప్పారు వింటాను. ఇప్పుడు ట్రస్ట్ ఎప్పుడైతే కోల్పోయారో, నౌ ఇట్ ఈస్ డాక్టర్స్ రెస్పాన్సిబిలిటీ టు బ్రింగ్ దెమ్ బ్యాక్ ఇన్ టు ద ట్రస్ట్. యాజ్ వెల్ ఎస్ అదర్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్, వీ ఆల్వేస్ అండర్స్టూడ్ పేషెంట్ డాక్టర్ రిలేషను రూమ్ లోపల మాత్రమే. నా దగ్గరకు వచ్చారు, ట్రీట్మెంట్ ఇచ్చేసాను, అయిపోయింది. వాడు రూమ్లోంచి బయటకు వెళ్ళిన తర్వాత ఒక పేషెంట్ ఎంత ఇబ్బంది పడుతున్నాడు అనేది డాక్టర్స్ ఇంతకుముందు ఎప్పుడు గమనించుకోలేదు. దట్ సిలబస్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్, విచ్ ఇస్ నాట్ రిటన్ ఇన్ మెడికల్ బుక్స్. మీరు బయటకు వెళ్ళిన తర్వాత మీరు రాసే మందుల అవైలబిలిటీ, ఆ మందులు పక్కన వాడు మార్చి ఇచ్చేస్తాడు, ఆ మందులు మార్చకుండా మీరు ఏం చేయాలి, మీరు రాసిన ల్యాబ్స్ కరెక్ట్గా ఉన్నాయా. సో దట్స్ వాట్ ఐమ్ టెలింగ్. Facilitation, responsible facilitation of healthcare is still on the onus of doctor. True. So there are commissions involved, not commissions involved. ఇక్కడ కమిషన్ గురించి మాట్లాడుతున్నారు కానీ బాధ్యత గురించి ఎవరు మాట్లాడట్లేదు. సో ఈ చుట్టూ జరిగే ఎంటైర్ సిస్టమ్ మీద కంట్రోల్, గ్రిప్, అథెంటిసిటీ డాక్టర్కి ఉండాలి. ఓకే, లేకపోతే ఐ కాంట్ take the responsibility what is happening around me. So this is what have to be included in the syllabus in healthcare. Okay. Don't think only disease. You also have to take the responsibility and understand the revenue involved. మీ హాస్పిటల్కి వస్తారు, నువ్వు ట్రీట్ చేస్తున్నావు కానీ మీ హాస్పిటల్ ఇన్సూరెన్స్ లేదు, యు ఆర్ హెల్ప్లెస్. ఓకే. సో అండర్స్టాండ్ ఇన్సూరెన్స్ కంపెనీస్, అండర్స్టాండ్ రెవెన్యూ ఇన్వాల్వ్డ్. ఇది ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే టుడే మోస్ట్ ఆఫ్ ద పేషెంట్స్ ఆర్ వాకింగ్, యాజ్ ఐ మీన్ Gachibowli or financial district, even though patient wants to come to me, their company's HR is tied up with someone where they have 20% discount, they have 50% discount, they have 30% discount. So who is controlling healthcare? Understood? Yes, yes. Until and unless patients have good amount of knowledge, interest and time, healthcare today is controlled much above high level. So the challenge is this, andarki patients ki teliyadu. Quality varies from person to person. True. Not all people give you the same quality. So but veellaki they go by what it is being directed or designated or recommended through their HR policy, through their company. సో ఇవన్నీ ఉంటాయి, మల్టిపుల్ థింగ్స్. క్వాలిటీ సంగతి ఐ డోంట్ థింక్ సో వాళ్ళకి అసలు నాలెడ్జ్ కూడా ఉంది అని. క్వాలిటీ తగ్గిపోతుందన్న, బికాస్ డ్రగ్ తీసుకునేటప్పుడు కూడా ఏది ఇస్తే అది తీసేసుకుంటుండే. అంటే మరి ప్రాబ్లం అంతా జనరిక్ మెడికేషన్స్ అంటారు. ఐ విల్ టెల్ యూ, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీ హ్యావ్ సమ్ గుడ్ కంపెనీస్ వేర్ a 10 tablet strip is 220 rupees. Good company. On an average, good company is selling around 200 to 220 rupees of a 10 strip. The same good the same molecule will be sold for 30 rupees, but patients ki adi 120 130 rupees kan ammutaru, and the quality is unknown. So these are the challenges what we have. So it is a huge industry, multiple loopholes. So ivanni patient ardham chesukoleru. So that's the easiest way is identify good one ethical doctor, let him take your decisions. Okay. That's what you were asking. Family physician. So physicians are there andi. Malli physicians annaru kabatti important cheptanu. Who is a physician? Today the most polluted word in healthcare is physician. Chala darananga, because you are a doctor, that much more easy. You get it rank, you get MBBS. Then after MBBS you go to
top ranks will be opted by internal medicine. Internal medicine వాళ్ళని physician అంటారు. But in common terminology, public, MBBS people are using physicians. బయట మీరు ఇంకా చూస్తే ఫిజిషియన్ దగ్గరికి వెళ్ళాలి అనేది అందరికీ తెలుసు కాబట్టి గైనకాలజిస్ట్ దే పుట్ అస్ ఫిజిషియన్, ENT doctors they're putting as physician, pediatricians are putting as physician. So what is this now physician is a most polluted word and practice వాళ్ళకి సంబంధం లేకపోయినా they're not asking please go to that doctor. So today identify which doctor you are reaching out, what are his degrees, what are his validation of treating you. This is very important. Okay. So this is the difficult part of the story. సో ఇట్లా అన్ఆథరైజ్డ్ అన్ఆర్గనైజ్డ్గా ఉంది సిస్టమ్ కాబట్టి వెన్ ఐ ఆస్ సమ్ అదర్ డాక్టర్స్ యూ షుడ్ కమ్ అవుట్ సి ఎవ్రీబడి ఈజ్ ఆన్ స్క్రీన్. ఎవరిని నమ్మాలి ఎవరిని నమ్మొద్దో పేషెంట్స్ డజంట్ అండర్స్టాండ్. ఎవరు పడితే వాళ్ళు చెప్పేస్తున్నారు కదా. సో యూ షుడ్ కమ్ అవుట్ ఫర్ యునో ఇది రియాలిటీ, దిస్ ఇస్ నాట్ ద ట్రూత్ అని చెప్పడానికి కూడా పీపుల్ డాక్టర్స్ హ్యాస్ టు కమ్ అవుట్. ఇట్ విల్ హ్యాపెన్ ఓవర్ ఎ పీరియడ్ ఆఫ్ టైమ్. ఇట్స్ నాట్ ఓన్లీ ఫ్రమ్ డాక్టర్స్. ఇప్పుడు మన తెలంగాణ మెడికల్ కౌన్సిల్ ఇస్ వెరీ స్ట్రిక్ట్. They are coming on every level and trying to avoid degrees which are not validated. ఇప్పుడు సంబంధం లేకుండా జపాను, ఆస్ట్రేలియా, యూకే ఇవి ఏవి ఎన్ఎంసి రికగ్నైజ్డ్ కాదు. సో నేషనల్ మెడికల్ కౌన్సిల్ రికగ్నైజ్డ్ degrees are very few. So now you are not allowed to put all your certificate courses. 15 రోజులు కంట్రీకి వెళ్ళి ఆ కంట్రీ పేరు. But most of them are doing it right. That's exactly. So we are about to come into very stringent guidelines over a period of time. So this is tough times for all the public because ఇంతకు ముందు లేని సోషల్ మీడియా, ఇంతకు ముందు లేని స్క్రీన్, ఇప్పుడు it is accessible, available for everyone. Okay. Now everyone is putting ahead. So government require, healthcare authorities need very stringent guidelines, very stringent regulations so that will be beneficial for the patient. So what's incidentaloma and how is it helping? Incidentaloma అంటే it's again self-explanatory term. Incidental oma అంటే యూజువల్లీ ట్యూమర్ ఆర్ గ్రోత్. ఇన్సిడెంట్ అంటే మనకి ఏ సిమ్టమ్స్ లేవు, మన రొటీన్ హెల్త్ చెకప్స్ చేయించుకుంటున్నాం. అట్లా ఇమేజింగ్, కామనెస్ట్ ఇమేజింగ్ ఈజ్ వాట్ వీ గెట్ అల్ట్రాసౌండ్. సాఫ్ట్ టిష్యూ ట్యూమర్స్, చిన్న లోపల బాడీలోని సాఫ్ట్ టిష్యూలో ఎక్కడన్నా అన్యూజువల్ అబ్నార్మల్ గ్రోత్ కనపడితే without any symptoms, we call it as incidentaloma. Okay. So then we need to evaluate. So patients కి ఎప్పుడు తెలియలేదు ఇది ఉంది, దీన్ని డౌట్ఫుల్ ప్లేస్లో ఉందా, డౌట్ఫుల్ సైజ్లో ఉందా, వాళ్ళకి తెలియకుండా ఏమైనా సిమ్టమ్స్ ఉన్నాయా. యూజువల్లీ డాక్టర్ ఎవాల్యుయేట్ బేస్డ్ అపాన్ ఇట్స్ లొకేషన్, ఇట్స్ సైజ్, ఇట్స్ పేషెంట్స్ ఏజ్ అండ్ సిమ్టమ్స్. Thank you so much for your insights. Thank you.